Так, мои всем приветствия, мои извинения за промедление. Сначала Ютубу надо было что-то обновить. Ой, Ютубу. Стиму надо было что-то обновить. Пока ждал, немножко проморгал момент старта. А так, приветствуем всех, кто заглянул или заглянет. Так. Значит так, наша цель, если я правильно помню, а я могу помнить неправильно, потому что здесь причинно-следственная связь весьма неочевидна. Мы должны дождаться 9 часов и допросить курильщика. Возможно, нам что-то скажут. В остальном, я так понимаю, нам больше сделать, в принципе, ничего не удастся. Может, там что-то куда-то надавить, но я не уверен, в принципе. А, да, мы их допрашивали. Ну, мы с ними беседовали, точнее. Только от этого нет. Так, давайте женщине на нервы подействуем еще разок. Владимир, приветствуем. Кстати, призрак тоже приветствуем. За пожелание благодарим. И да, мы не из вредности, мы просто чтобы промотать время. God damn it, I already told you. My husband isn't missing. And I specifically added that I didn't need to know where he was. Very well then. Where is he? Чего? Ладно. Excuse me? I don't follow. There's something else hiding in her voice, though. A trace of worry. Не, серьезно, он кого-то издевается. То есть, как элемент луза, да, это сойдет. Но как просто какая-то последовательная, какое-то последовательное событие, это, ну, просто из ниоткуда висит. Right, cause working class women come with alcoholic husbands. You know what? Remember, about that what. Never ever say what. Что я говорить не буду? You were right. I do have an alcoholic husband. Although not that one. Так он тоже пропал? No, he's not. Or maybe he is, I don't know. He's probably in the park or in Shamrock somewhere, drinking with his friends. Вот зачем докопались до женщин? Может, мне вот небольшая радость книжку почитать, а мы тут портим, так сказать. I haven't seen him for... Well, to hell with him. There. She's worried now. Кем это? Только мне кажется, дело пропавшей без вести. I wouldn't be so sure. Man, just to be completely clear, do you want to report it to the police? Report what? He's just out drinking with his friends. I'm sure the police has better things to do than to chase down local goofballs. Фидель Кастро, приветствуем. Да-да, Ургаем заботится о вас. She sighs, but you can detect a slight hint of gratitude and relief from her face. All right, go ahead. Do you have any questions? Да, а как он выглядит? Honestly, not that different from you. Хороший комментарий. Oh, thank God, no. It hasn't come down to this yet. Well, he's slightly chubby. Ясно, еще что-нибудь? What else? He was wearing a dark brown leather jacket with a bright blue inner lining. The lining is hand-sewn. I made it myself. It's his cool jacket. God knows it's too cold to run around in this, but he refuses to change. I even tried throwing it away once, but he just dug it out of the bin. Can you believe it? Скажем, что мы его понимаем? Well, what can you do? I hope that at least that extra lining helps him keep warm at night. I wouldn't like him to catch cold. She's thinking about him out in the cold, in some park, or on the coast. And Хорошо, it's когда... making her more Блин. and more worried.
Эмпатия! Не говори с такими, блин, паузами. Это моя прерогатива. Тем более, что мне сложно понять, когда ты договариваешь. Yesterday morning, he went to the library. He went to retrieve my book, and he promised he'd walk straight back home. Because we talked about this. We talked about not wandering off again. I don't know what to do. I honestly don't know what to do with his addiction. Just makes me feel weak. Gone for around 36 hours then. Damn, this is a missing persons case. Логика проснулась. She turns away from you in an attempt to recover. Окей, все ясно. So you are going to look for him. She genuinely wants you to know. Don't make her ask. Да-да, приведем. Thank you. Please do. Even though I'm sure he will return home by himself. I'm still sure of that. I'm sure he will too. When he does, would you let Precinct 57, Kim Kitsuragi, know? I will. Of course, officer. As I said, it's probably nothing. Замечательно. Учитывая, что мы никого, подходившего под описание, вроде как не видели, вероятно, он не в данной локации. Так, что нам надо сделать? Нам надо все еще как-то прокуролесить время до 21:00. И в такой ситуации крайне, блин, вопросительно то, что мы не можем промотать время. Или здесь можно промотать время, кто не в курсе. Может, можно какую-нибудь кнопку нажать, чтобы подождать. Так. Нет. Или все же... Блин, не, мы с ней уже в там беседовали. Хотя, давайте спросим, вдруг она видела стрелка. Но, скорее всего, нет. Hello again, officers. И тебе еще раз привет, пока. Так, что это? Каморка, да? Нам не туда. Фух. Того еще на месте, скорее всего, нет. В теории можно сходить тому... как ты его там, блин, короче, лидеру вот этой вот местной ячейки. Давайте попробуем. Может быть, какую-то информацию сообщим, выудим. Хрен его знает. Помнится, мы еще что-то где-то не досмотрели и отложили это на потом. Но что и где, я, разумеется, не помню уже. Здесь, конечно, где-то есть список. Вот. Какая-то невозможная концептуализация, испорченный журнал какой-то, ни хрена непонятно, что это такое. Спящий портовый рабочий, но его я вроде не видел. Что за испорченный журнал? Что за испорченный журнал? Кем испорченный, когда испорченный, почему испорченный? Блин, ну приписку что ли где-то... То есть стена на заднем дворе, ладно, еще можно понять, что стена на заднем дворе. Что за испорченный журнал?
Спящий рабочий. Зеркало опасно. Разбитое окно просто. В смысле разбитое окно? Так мы его уже проанализировали. Почему он до сих пор здесь висит на визуальном анализе? Дверь грубой силы. Головомер. Мы его... нет, мы, по-моему, пытались концептуализировать, но не получилось. Невозможное зеркало снова. Витрина с безделушками. Чего, блин? Джойс месье. Концептуализация. Это я помню, это мы должны что-то сочинить. Сила. Сила воли к чему там связана? Хотелось бы знать. Риторика? Каневка риторика. Мы там должны будем ему риторику проводить по какому-то вопросу. Почему я не в курсе? Коробочка с очками, концептуализация. Чего, блин? Окно кафетерия. Ну это, наверное, то, что вот там было. Код одежды. Легендарная сила воли. Створка грузового риторика невозможная. Вспомнил. Так. Драма легендарна? В смысле, где у нас там с ней надо будет иметь драму? Кит Харди. Логика. Надо на него надавить логики, которой у нас нету. Замечательно. Карта на стене. Карта на стене? То есть это не то, что я вот там вот подумал где-то сверху. Да блин, что ж он так хреново вращается? Да блин. Назад, вверх. Крутись ты ж. Короче, невозможно нормально прокрутить. Я думал, стена это вот то, что вот там нарисовать что-то можно было, но нет, видимо. Это вот что-то из этого, да? Хотя нет, на стене сложно. Ну, пуля, она легендарная там в загашнике. Электронный дверной замок. Вот сила воли. Но мы не можем прокинуть, потому что у него сейчас воля на нуле фактически. Ну ладно, там 3 из 5, но тем не менее, низковато. Самообладание легендарно тоже практически невозможно. Ладно, короче, я ни хрена не понял часть из того, что у нас тут прописано. Ну, возможно, конечно, не облегчает как-то нам возможность ориентироваться, но ни хрена не помогает в этом плане. Так. Не-не. Мы собирались... У нас же нет ничего на концептуализацию бонусного. А если есть, то уже надето, да? Так, давай, топай. Так, что с ним надо было сделать? Это другой, вот я его перепутал. Это торговец, а нафига мы его должны риторить? Вот не понял. В каком месте мы его должны риторить и за что? Етить у нас риторика, оказывается, была прокачана. Не помню зачем, но видимо. Потом попробуем тому же как-то зариторить. Осталось узнать, когда и как. Влад, приветствуем. The already familiar cold touch of plastic.
Стагнация стагнирует успешно. Так, стоп, стоп, блин, я запутался. Как? Где, куда? Чего? Лампочка. Галогенный фонарь наблюдается в боевине издавания гул. Окей. Ну-ка. You're back before the cargo container. 8% Its draw будет. has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Непредсказуемый, но обстоятельный. Ну, пока что да. Не то, что вдохновляет. С тобой еще можно что-нибудь поговорить? Oh, hey, mister. I knew you'd be back to talk with old Leo here. Yes, I did. Yes, I did. It's like late. Sure, mister. Absolutely. Нет, нельзя. Ладно, внутрь. Ну, у нас, конечно, есть пуля. Да иди ты ж. То есть мужик прям со столом одно целое. Как мило. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. То есть мы не можем даже про стрельбу и покровительство ничего прожать? Ну ладно, скажем, что алкоголь остановили. I don't know what that means, Harry, but I love it. I love your initiative. Knowing you're out there keeping things running lets me focus on the big picture stuff. Don't even tell me what was going on. Alcoholic brew, stronger, stopped it, strike. I'm just gonna let you surprise me, Harry. Пока. See you. То есть, знаешь, тоже не получается. Кому я еще планировал на уши присесть, я уже забыл. Не, серьезно, я не помню, кому там на уши надо было присесть. А, торговцу. Так, как отсюда выйти? Мы все еще не можем ту дверь открыть. Блин, у нас квестов вагоном маленькая тележка, и мы их, в принципе, не можем никак одолеть. Сомнительно. Но тем не менее. На самом деле, я не с ним хочу поговорить, а с тем, который внизу, но к этому подошел чисто. Your raised descent has only. Так, концептуализация заблокирована, отлично. Вот где этот? Спускайся. Там же наемник. Если ему сообщить, что это был пристрел, будет ли ему это интересно? Нет, мы не можем сообщить об этом. И вот опять просто бегай по неписям и догадывайся, кому что сообщить надо, чтобы продвинуться. Не, эта игра ни разу не про то, что бегать по неписям и пытаться понять, кому что сказать. Ни разу, блин.
Чё за... Everything's still cool риторика? here, officer. Что? Да фу, блин, я думал, здесь что-то полезное. Что? Где? Блин. Есть кнопка остановить его сразу? The surrounding blaze of the electric lights makes the white on blue police livery of the motor carriage seem beautifully ominous. Окей. Do something important? Something murder related? There's always something important. Doesn't mean you can't take a moment to admire this piece of machinery. Ага, видимо, за счет того, что мы единичку в технику вложили, теперь персонаж смотрит на машинку. Как мило. This is a Caprice Kanema, the Caprice Motor Corps follow-up to their highly successful workhorse, Caprice 40, and the answer to the Lum's racing breed, Ferv series. Егор, деньги не бесполезны, но в данный конкретный момент мы ищем возможность продвинуться в расследовании, и деньги этому никак не способствуют. With its air-cooled, rear-mounted 12-cylinder compression ignition engine driving the rear wheels through a 4-speed manual gearbox, the Kanema is able to reach 100 kilometers per hour in 13.5 seconds and go on to a top speed of 180 kilometers an hour. Это он себя спрашивает или его? The high center of balance is offset by a large battery bank mounted at the bottom of the cabin, feeding all the auxiliary systems and making the Kanema effectively a mobile power plant. В принципе, на следующий день он не сможет накопить свои двадцатки. Возможно, придется и просить у всех этих прохожих монетку. Ну, пока держимся. Even at a standstill, the unibody Caprice Kanema looks sleek and dynamic. The cabin is tilted frontward to give it a more aggressive, hunched look. Someone has waxed it recently. Машина с тачкой скорости. Очень круто. Mm-hmm. You want to take a closer look? Что мы тут имеем показать на двигатель? Славная машина провести рукой по корпусу. Yes. An extraordinary machine. It's nice and all, but why so modest? Put some zing into it. Flare it up. Да блин, Slam it электрохимия, down. заткнись. Надо какой-то снять предмет, который бустит электрохимию. Она задолбала порой влезать. Так. Helium headlights would improve the range and quality of the visual field a lot. It's a bit girly right now. Fit it with some proper off-road components. Не думал, чтобы поставить гелевые фары. Actually, I have a pair at home. Just haven't gotten around to fitting them yet. I need to lay some wiring for the ballast first. Ну, если так, если вдруг переживем эти дни, может, за компанию поставим? Maybe. Yes, definitely maybe. And means no. Ну ладно, что у нас тут? 130. I reckon that's a 7-liter V12 there. 7-литровый в 12. 7.2. Supercharged. Saying these words brings him immense joy. Хорошо, идем. Вот и поговорили. Еще немножко промотали. Да. Куда мы шли? Не помню опять.
Добить еще 16, блин, минут. Да, поговорили, так поговорили. Так, это все еще просто стоит здесь. Это декорации с этим. Ну, в теории можно было поговорить, но толку от этого. Хотя, стоп. Нет. Все, нет. Концептуализация там не поможет. Ее надо прокачивать. А у нас и так все улетело в трубу. Это у нас что тут Behind нужно? the dockworkers, Восприятие height window. 17%. the hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Пока еще не получится. У нас восприятие, конечно, может быть прокачано, но нечем. Да, мне так на одну ночь хватит. Поэтому я говорю, если вдруг на следующий день он не сможет наскоблить, придется, да, уже выпрошайничать. Ну, выпрашивать других. Прям до попрошайничества, наверное, не упустится, но тем не менее. Так, блин, и что делать? Нам надо с кем-то поговорить. Психики ему не хватит. Так, мужик, сколько там тебе надо кинуть? It's you again. What is it? А смысл рисковать? У нас не прокидывается банально эта фигня. 3%. Ну да. Тут даже не близко. Рисовать-то можно. 17% скорее всего провалится. Вот 20,4. Надо как-то 16 минут выбить. Я просто думаю, как бы он в психику не слетел. Behind the dockworkers, a ceiling height window. При неудаче. The hawthorn branches scrape the glass. Просто like я еще bony даже не fingers. уверен в том, что это работает именно так, как мне показалось. То есть у меня было предположение, что можно еще раз попытаться, если у тебя появились какие-то дополнительные данные. Ну, то есть вот дополнительный модификатор появился, вот +1, +1, +1. И это может сработать. А может это и не сработает. Так, каковы шансы там попытаться и в глаза взглянуть? Да, я все еще пытаюсь найти способ просто промотать время до 21. Желательно без психической травмы для персонажа. Ну, имеется в виду дополнительно. Так, дверь пока открыта. Мы пока поднимаемся. Так, на выход. Мог бы и пробежать. Мне нравится, вы достигли лимита в прокачке навыка. Откуда я вам столько экспы возьму, чтобы лимит в прокачке навыка достигнуть? I was just thinking, what a nice day for questions pertaining to a здесь нужно murder драму, чтобы разбудить. investigation. Бармен скидку даст? Конечно, изо всех сил. Личный вопрос. Блин, ну хрень какую-нибудь спросят. Но я так понял, что если мы будем старые варианты прокликивать, время не сдвинется. Yes, you're just one room away. Very personal. Ладно, вы можете сказать, что там было? You do not need to know that. What you need is to ask normal police questions, like... Get a grip, he thinks. At least do your personal stuff when I'm not here. Ким, я просто пытаюсь время промотать. Мне вообще на самом деле насрать на это все. Но выбирать не приходится. На 360 не писанина? Да нет, я подозреваю, здесь дня 3-4 должно быть, по идее. Потому что я сомневаюсь, что они слишком много территорий нам дадут.
Потому что из того, что мне тут уже немножко наспорили в чате, вот, в принципе, вот это вот все, что есть на карте, это все, что нам, по идее, доступно, и то, может быть, даже меньше. Ну, вот эту часть, вот эту вот половину мы уже фактически изучили. Так что, по идее, еще вот 2 дня может быть вот на вот это вот. Предположительно. Теряем мы авторитет у Кима. Просто теряем, как нехрен делать. А всего лишь просто пытаемся промотать времечко. Так, вентилятор? А нафига мне вентилятор трогать? The fan stands. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, Энциклопедия your face заблокирована, электрохимия. adorned Нахрен with the техника. expression. Починить вентиль, ухватив болторезом, чтобы зеркало перестало запотевать от пара? Ну, если он, конечно, психику себе не сломает от этого, давай. The chain cutters slip out of your hands. Ну, нет, так нет. Не очень-то и хотелось. Днимал на все про все. Тут проблема не в днях на самом деле, а в том плане, что каждый раз, когда мы валим какие-то броски, у нас остается меньше и меньше вариантов. И по итогу может оказаться так, что мы, в принципе, окажемся в полнейшем тупике. Ну, 8 в смысле, ты имеешь в виду, кто-то за 8 видео прошел? Так. А, стоп, вариант. Я могу попытаться поговорить с Кимом. You see a heavy. Ким, давай поговорим на кухне. Yes? Блин, не о чем. Что ты будешь делать, а? Не игровых? А как? То есть откуда у него столько денег, чтобы... Это у него сколько-то получится? 400 монет должно было быть, чтобы 8 дней куковать. Где он их брал? Я не нужно, что копы на следующий день найдутся монетки. А тут 8. An old call box with a matrix of push buttons lists Что за all восковой the цилиндр, companies хотелось бы in the знать. East Delta Commerce Center. Ладно, это, я так понимаю, он отдохнет, восстановит психику и пусть попробует прожать тогда. Сейчас не имеет смысла. Ясно, Влад, ясно. Чё-то вообще жопа какая-то рисуется. Мы же The изучали? bullet is still А, safely sealed. координация в жопе. А, электрохимия нам дают штаны. Так. А что у нас еще есть из одежды? А это тоже дает электрохимию. Почему штаны дают электрохимию? А нормальных штанов у него нет, чтобы без электрохимии? Энциклопедия. Логика. Блин, скорее всего, просто не прокинемся. Там сколько? Процентов 8 было, да? Что опять? The pockets of these new jeans are perfect for sticking your hand into. Makes you look cool, calm, and collected.
As your hand enters the pocket, your fingers brush against something, soft yet crinkly. Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity juice of apricots. You should inspect it closer if you have time. Something about the wrapper's texture is familiar. За несколько дней 7-8 дней игровых прохождения. Ну, тогда я не знаю. Либо у нашего копа появятся какие-нибудь прям охрененно удобные способы заработка, либо они там, не знаю, на улице бомжевали, что ли. By the way, the raw materials were most likely exported from Seaguy, the apricot suzerainty, and processed in sur-le-clay into the apricot-flavored chewing gum, loved by kids of today and yesterday. Something about it is familiar, and not only to your fingers. Отличная энциклопедия. Рад за тебя. Обертка абрикосовой жевательной резинки. Блестящая обертка от жевательной резинки, которую ты нашел в кармане рабочих джинсов. Один свой очень слабый запах абрикоса, рот начинает наполняться слюной. Эти пластинки жевательные. There it is again. The scent of apricots with a touch of cinnamon. Smells like the end of some distant summer. The surface of another planet or some ancient temple. Древний храм. Yes, from the height of antiquity. A long, long time ago. Millennia ago. On an island of time you can never return to. Окончание лета. The sun sets into the sea, but the water does not boil. Instead, it turns to liquid gold. For a moment, the world's store of precious metals seems to increase dramatically, and you are rich. Круто. There is a movement next to you, the shuffle of a small coat, warm like the evening. But when you turn toward it, there's nothing there. Why are you talking to a gum wrapper? Bitter, citrus, sweet. It seems to grow stronger, like a glow, with every breath you take. Whatever petrochemical byproducts they used to create this artificial flavor have bonded tightly to the wrapper, or is that just your memory filling the gaps? Стоим и нюхаем обертку от жвачки, лишь бы промотать время. Блин, что за дичь? Until a blossom of skin and flower petals erupts behind your closed eyes, made of toffee, cream, and distance. You just had to take a dive. Окей. Feels so familiar. Это, конечно, зашибись, но у нас тупо нет возможности что-то изучить тут. Минус один — скорость реакции, жизнь в прошлом. Ну, это, видимо, про прошлое самого персонажа, нам это ничего не даст. Просто банально. Нет, точнее, может, оно что там по итогу и даст в решениях. Но у нас нет свободных очков. Я говорю, мы так уже 5 пунктов профукали и могли бы их куда-то полезнее потратить на самом деле. У меня такое ощущение, что все же вот эти вот штуковины, вот эти вот мыслеформы, я не знаю, как правильно назвать тут, они сделаны с расчетом на то, что ты уже будешь знать, что они дают, и при перепрохождении просто их не брать. Ну, или брать те, которые у тебя как-то там в плане участвуют. Не очень... Ну, ладно, я, как бы сказал, я не очень хорошо отношусь к таким моментам, когда ты можешь действовать корректно только когда уже знаешь, что вот это к чему. Ну, оставим это на совесть разработчиков. Так, у нас еще 10 минут надо где-то промотать. Давайте попробуем остальное надеть. Так. Это мы надевали, это носили, это носили, это носили. Вот, можно куда-то накинуть вот это и вот это. И вот это на всякий случай. Ничего не произошло, ладно. Возвращаем эту фиговину. Нет, это нафиг надо. Так, может, правильно вернулись сюда? Я уверен, что я столько мыслей к концу игры открыл. Не, ну так-то тут их больше, которые могут быть доступны. Мы-то открыли вот всего ничего.
И то я уже забил расширять ему сознание, чтобы что-то умещать. Поэтому я и говорю, по итогу получилось так, что мы впустую профукали 5 пунктов опыта. Ну, 5 пунктов, 5 очков навыков. Как они здесь называются. Эти 5 очков нам бы куда были полезнее где-то здесь. Докидать их. Но, увы, как говорится, и я. А, да, зачем же я в прошлый раз-то полез? У нас же... Хотя стоп. Ну-ка. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip. Arson, petty theft. You dump exact without resistance or sound. The two panels move against each other. Не знаю, что это значит, но лучше не жать. Возможно, сейчас сломает это, значит, фигню, а мы этого не хотим. Ever so slightly. А откуда мне знать, что прокачка навыков должна быть приоритетнее? И просто вот откуда я должен это знать? Я начинаю игру, и на меня вываливают десяток мыслительных процессов. Я воспринимаю это как часть, прям неотъемлемую, возможно, даже полуобязательную часть игры. Соответственно, я пытаюсь с ними ознакомиться. А по итогу выясняется, что большинство из них даром не нужны, если только ты заранее не прописал себе какой-то билд. Если бы я знал, что большинство из вот этих вот навыков, они, в принципе, ни о чем, я бы не тратился вот настолько. Потому что вот смотрим. У нас есть какая-то способность, по-моему, долгая дорога домой называется, которая бустит нам восприятие, которую мы, в принципе, не прокачиваем, потому что у нас нет очков на его прокачку. У нас там есть... Что там есть? У нас там есть какая-то фигня, которая повышает до 5 прокачку психики. Ну, в смысле, авторитета, по-моему, еще... А, нет, эмпатии и чего-то еще. Учитывая, что у нас эмпатия до 6 по умолчанию. А, нет, до 5. То есть она у нас и так уже до 5. То есть, получается, та мысль, она буквально бесполезна оказалась для нас. И вот так вот везде. То есть, если ты заранее запланируешь, как ты ее используешь, да, это будет работать. Но вот когда ты просто знакомишься с игрой, пытаешься, ну, считаешь, что вот это вот прям неотъемлемая часть, с ней надо бы как-то хорошенько ознакомиться. И в конце концов выясняется, что вот это вот все тебе даром тут не нужно. Ну, вот насчет этого еще не знаю, мы это еще не изучили. Возможно, я его зря изучаю, ну, просто интересно. Поэтому я говорю, вот такая вот фигня получается. То есть, я понимаю, что мы бы нифига его сильно много не прокачали, но хотя бы в некоторых моментах у нас было бы больше шансов. Ну, это так, к слову. Логика знакомиться с делом. Стоп, 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 стоп. Очки. У нас есть логичные очки. Давайте попробуем ознакомиться с делом. Итог. Так, где тут? Еще раз. Или вот опять же, вот эта штуковина дает внутреннюю империю и эмпатию. Но проблема в том, что я зачастую не знаю, когда мне потребуется эта империя и эмпатия. И при этом нарежет авторитет, который периодически, я так понимаю, нам все-таки подсказывает, что делать. Так что внезапно он нам полезен как раз таки, и его резать не хотелось бы. Так. Здесь мы ничего смотреть не можем, да? Да, тут тоже ничего не написано. Вот фигня, не знаю, зачем нам нужна. Никаких бонусов не дает. Ну нет, она нужна была для расследования. Хорошо, хоть мы за нее не заплатили столько, сколько там изначально требовались. Иначе бы он уже нас уже в эту ночь ночевал на улице. Так. Это мы уже смотрели. Карта? Чё? А, не-не-не. Так, убрать. Нет. А, стоп. Я опять сбился с мысли. Я хотел же пытаться все-таки в логику кинуться сейчас. И надо. You find a way to piece them together using the alphanumeric code on the margin. HDB41, date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB4120117000, the next world mural. Артем, приветствую. Так, что за ГДБ-4.1? Разве это не код офицер участок? Why, yes.
Your precinct number is 41. Гдб. Every last alphanumeric in the files begins with it. And these are your case files. It's safe to say HDB are your initials. Инициалы. Горде Беренджер. Грамдарьян Бинзакин. Не мы инициалы. Ого, не знаю, что сказать. Охрененное это сокращение. Мне интересно, оно так в локализации получилось или подгоняет локализатор, чтобы вот так вот? I got nothing here either. Logic really isn't the best faculty to have this conversation with. But it's the one you got. So sorry. Yeah, we're staying out of this business for now. HDB is bad news from yesteryear. Сколько It's времени... shit on show. Внутренние голоса, вы можете говорить немножко цельнее? Сколько времени займет ознакомление с делом? It takes about half an hour to piece one together, using the system you've devised. Where do you want to start? Ну, в принципе, нас устраивает. Я же понимаю, что мы можем прерваться и потом вернуться. Отлично. Мы за счет логики нашли способ немножко, так сказать, дождаться 21:00. Так, квадратные пули, диван, кальянная. Что за мурал? This one is relatively easy to reconstruct. Overnight on 1202, a graffito, nay, a mural, appears on an 8-story tenement overlooking central Jamrock. The building is a sparsely inhabited ghost tower, part of a failed real estate development called Grand Couronne. Мурал? Что значит мурал? Cause of failure. Rent too high. За это еще экс подают? За изучение дел? Ну, если да, то хорошо. Нам, думаю, пригодится. Хотя бы один пункт навыка набить. Еще про запас. The mural is enormous. Two silhouettes, a man and a woman, are kissing. The text cut into their form reads, "True love is possible only in the next world. For new people, it is too late for us. Wreak havoc on the middle class." Мурал разносится монументальной живопись на габаритных зданиях и других архитектурных сооружениях. Хорошо, благодарствуем за информацию. People call it that thing and that fucking thing. It's visible for miles. In 2 days, the station's complaints desk gets clogged with requests to remove the bummer. You and your partner are assigned to the case. И теперь он объясняет, что у него есть напарник. The graffito crew is easy to track down. Only the bell lectures have the literage of industrial paint to cover the surface. One of the graffito artists is rumored to be rich. They take responsibility for the execution, but not the design. The ideologue of the next world mural, as the crew calls it, remains an unknown. Погоди-ка, а я нашел того, кто за этим стоит. The case files do not show you finding the author of the design. Ладно. The crew agrees to clean up after themselves. However, your partner, JV, is against the removal, citing public support for conservation. This leads to a debate in Precinct 41, which then spreads to the streets of Jamrock, ending in a rare plebiscite organized by you and the rest of Row 3. The 9,000 people subjected to the mural's message, all of Lakeside, Central Jamrock, and Villa Lobos, plus half of the eminent domain, participate in the vote. Although the case begins with what appears to be a lot of rambling on the streets as to how juvenile and stupid the mural is, given a choice between two options. В смысле? А почему мы решаем? Мы же должны вроде как уже результат узнать. Чего, блин? Мурал призывает к уничтожению среднего класса. И как мне вот это понимать? Что это должно значить?
Не то. Да. Начальник ультралиберал уже прям вот фашист наш несчастный по полной. Но я все равно не совсем понимаю, как мне тут решать на основании чего делать выводы. Так, короче, снести. A staggering 78% of voters choose to keep it. Turns out the opposition were a loud minority. And that love truly is possible in the next world for new people. And it is too late for us. Средний класс ни в чем не виноват. Did anyone ask you what you believe in, man with the smelly toilet ledger? What do you want to tackle next? Or are we done? Хинуш вернулся. Не, вопрос был, согласен я с тем, что надо уничтожать средний класс? То есть всех стенки расстрелять? Или не согласен? Я немножко не склонен к геноциду населения. И все? У нас что, 2 минуты прошло или сколько? Ой, фу, какой 2 минуты? 42, пора бежать. Позже. Not much. Что опять? Wow, you work hard. Эквилибристика, что тебе надо? Oh, yes. You hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Да. Oh, yeah. Like a horse. A workhorse. For hard work. Да, вкалываем как ломовые лошади. Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum after you re-emerged. Окей. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way. And you won't let it Как break сказать, кручусь. you. Мы тут на волоске постоянно болтаемся, пытаясь хоть что-то разобрать. A little. You make money. You got gills, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco-Negros and the Solas. Ну да, конечно. Вот это вот очень наглядно говорит, какой он мастер-добытчик. It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop and a sprinter and a money printer. Наши персонажи говорят, ты победитель по жизни. Блин, интересно, это специально так перевели, чтобы это ироничнее звучало, и все же. Да, кое-что вот. Sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? But you still hustle 24/7, ride or die. Now, ask yourself, are you rich? Подозреваю, что он не может ответить мне нет, потому что у него немножко засада. That's right. You work harder than anyone. You almost rode yourself to the grave and you're still practically a hobo. Why is that? Из-за гарта, из-за системы, из-за рынка, из-за налогов. Я вообще в их мире не смысле, поэтому пишу, что понятия не имею, почему он так вот. Because of the taxes. G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket, stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Эквилибристка, ты тратишь наше время. Aren't taxes almost non-existent in the Gotham estate that is Revachol? Я думаю, налогов нет. You and I both, but they got those indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction tax.
This tax that doesn't even have a name. Plus, there's the stuff people in other countries pay for that makes them ask for more money from you here. The Gossamer State's a myth. In total, the coalition government is taking 98% of all your money. Уверен? What are you not sure about? They're milking your nipples till they bleed. Can't you see? Aren't you sick and tired of having bloody nipples? Почему наша эквилибристика, судя по всему, подталкивает нас к коммунизму? Ну, персонажа. Согласиться, но чуть-чуть. It's all about the tax issue, hustler. No other problem in the world is as pressing as top marginal tax rates. And don't you fucking forget it. И у нас очередная мысль, которую некуда запихнуть. Найс. Минус 2 эмпатия. Найс. Конечно, она бы изучила за час, но у нас некуда ее воткнуть. Мы бы хотя бы прописали, ну вот в начале, вот в игре, когда вот это, есть же тут какое-то встроенное обучение, что типа осторожнее, выбирайте только ту мысль, которая вас действительно заинтересовала. А не пытайтесь с ними ознакомиться по мере возможности. Так, ладно, мы бежим наверх. Надеюсь, еще успеем. Я что-то не заметил, как так резко, блин, пролетело время. Так. Правда, тут проблема. Мне сейчас, ну не сейчас, а потом, желательно сразу дочитать. Эти дела. Или все же нет, потому что если нам в другие дни придется еще ждать, это может создать некоторые сложности. Сейчас надо посмотреть, у нас есть ли задания еще, которые привязаны именно... Да блин, что там опять это... Бордовое свечение. Шум машин. Рад за город и его ночь. Эквилибристик посылает либертарианство. Понятненько, понятненько. Так, сейчас. Так, это на следующий день надо позвонить. Нет, за деньги заплатить. Курильщик. Хорошо. У нас больше вроде бы нету времени. Ну, в смысле, ограничений по времени нигде. Так, значит, после того, как мы с ним поговорим, если что-то вдруг из него узнаем или не узнаем. Мы можем доизучать дело, чтобы получить немножко опыта. Учитывая, что нам осталось буквально 5 пунктиков. Один раз экспо получить и вообще зашибись. Gendarmerie, you found me. Привет, тебе молодой человек с балкона. His slender figure is backlit by city lights, its distant streets and motorways flashing like diamonds. It feels like a Friday. He seems to be in a good mood tonight. Да, вождь совпустила. Beautiful. So tell me, are you here to make things right again? Наладить? Не просто наладить, а вывести на сногсшибательный уровень. Но если подумать, это стабилизировать ситуацию, урегулировать как-то ее, устаканить, и чтобы совсем уж все не свалилось, то да, такая цель у нас. Beautiful. I have some good news for you. My Sunday friend is visiting me tonight. I told him about you and he'd like to say hello. Step in. He's already waiting. И мы выясняем, что сегодня пятница или нет? Вид отсюда отпадает, да? Mm-hmm. That's why I chose this place. Martinez is special, isn't it? Wait. Suddenly you are digging things?
Причем здесь пятничное настроение? Yeah, it does feel like the end of the week. Such gentle weather. Так, а зачем мне нужен твой друг? Trust me, you do. Ким, готовь оружие. По нам могут начать стрелять. Я подозреваю. Ладно, сперва пару вопросов. That's nice, but I don't have anything to tell you. It's my friend you're looking for, not me. He takes another drag of his unfiltered cigarette and looks around. It's getting dark, and the neighboring windows have lit up, one by one. Besides, I've got to run. Слышь, бегунок, успокойся. He's going to leave you alone again. That's sad. Ну, я только нажал тебя снова. Почему такая странная фраза звучит, а? Just look at it. It's a beautiful night. Who's going to stay in on a night like this? A man on high heels stumbles out of a basement club, music blasting over the entire district. It's chilly, and as the chemicals hit his nervous system, 1,000 shivers ripple through his body. Ладно, обещаю, что еще поговорим, окей? Something flutters in the corner of the lieutenant's mouth as you're saying those words. Ким, над чем ты ржешь? We'll talk. Just not tonight. Take care, alright? О! Аж целых 70. And he's gone again. Looks like it's becoming a theme for him. Идемте, у нас здесь показания у его воскресного друга. Right after you. Почему... это, наверное, обозначение, то, что у нас навык появился. Ладно. Товарищ воскресный друг. Если вас не пытаетесь прибить, конечно. Давайте поговорим. Что-то подозрительное, этот воскресный друг. Ежеквартальный деловой журнал. Пепельница. Правительственные дела. Ну-ну. Тарелки. Флайеры. Так, больше... стоп. Что-то есть. Что? Кровать с балдахином. Фотография. Ничего-то странного, ну как сказать. Газета, что это? Выходной шелковый халат с драконом. Драма и электрохимия. Это. Надо для дела. Но лучше при нем лучше это... Не надевать, наверное. О, логика? Самарийская коническая шляпа. То есть... Просто нам с тем мужиком надо поговорить, прокинув логику. И получается, если мы оденем вот такие вот очки... кстати, надо их снять. Просто снять, наверное. Я не уверен просто. Хотя вдруг они бы потребовались. Но просто я не хочу резать драм. Это авторитет режет. Авторитет тоже нужен. Блин. Они как специально сделали, чтобы эти вещи резали авторитет. И драму. То есть, хотел сказать, что если мы вот напилим вот эту фигню и вот эти очечки, мы будем сказать, дофига глупо, но дофига логично. Окей. Так, стоп. Драму не хочется резать, авторитет тоже не хочется резать. Жаль, что это все сломает все остальное. Так, это нам не нужно. Это какая часть, кстати, одежды? Я подозреваю, что вот что-то вместо куртки пойдет. Так, пока что волна нам как-то сподручнее выглядит. Офицерская выправка. Внушение. Эквилибристика. Грубая сила.
Ага. Ладно. Так, точно они еще не надеть? Понадеемся на это. Давайте поговорим с этим товарищем. Officers of the Revachol Citizens Militia. Привет тебе, мужчина, в городском стиле. Ой, в деловом стиле. You shouldn't be seeing him in an intimate setting. For some reason, you feel this man is your superior. Окей. Superior, but he's not in the command chain. My name is Charles Vildrouin, and I am an official with the coalition government. I work for the Institute of Price Stabilité on assignment from Sur-la-Clé. I heard you talking to my friend outside. Very good. Super. I am here to assist you in any way possible. Ask me about the hanging. Зачем? Повешение. Я что-то прочитал повышение и подумал, нафига нам знать про его повышение? No, first ask an innocuous personal question to get the interview off on the right foot. Yes, make it clear you're the one setting the terms here. Прежде чем мы продолжим, я просто обязан поинтересоваться, что это за удивительный балдахин, да ёпарасоте. Давайте про балдахин спросим. Судя по всему, тут все это упоротое. Oh, yes. My friend has a great eye for these things. He refuses to tell me where it came from. It's a mystery. I believe they call this type of frame industrial. It's very comfy. Ага. That's really all I can tell you about it. Ладно. That didn't work at all. Ну, бывает. The lieutenant takes out his notebook and nods to you to proceed. И что сказано, как вы делаете мартинези? The coalition is only looking out for the price stability. Inflation is a killer, like a heart disease blocking the normal circulation of the economy. It must be controlled. The economy impacts the entire international community, which is why it requires international oversight. Что за международное сообщество такое? La communauté internationale is what Revacholians colloquially call the coalition. In other words, the nations that stopped the disaster of the revolution. А как это назвать коалицию? Your employer, technically speaking. The governing authority of Revachol. The RCM is but one part of this provisional administration. Хорошо, но что вы делаете здесь, в этой квартире? Well, I'm renovating it. It is an interesting project. The building used to be a 12-story skyscraper before the cannons took the top 4 stories off. This, of course, happened when the coalition forces landed here. Я, конечно, не обращал внимания, но мне казалось, что это здание покороче будет. You could say I'm undoing some of the material damage the international community caused when we arrived here. Вы, товарищ бюрократ? Yes. As I said before, I am a commissioner from Sur-la-Clé working for the Institute of Price Stabilité. This is one of the main projects of the Moral Inter. Wait, there isn't actually an Institute of Price Stability, is there? Or maybe there is. God, it's impossible to understand whether someone from the moral intern is joking or not. Ладно, продолжаем выпытывать информацию. Что за стаблоцен? It is the most important thing. It's the central goal of any sound monetary policy. Maintaining the price stability is essential to maintaining high levels of economic activity, which is essential for maintaining high levels of employment, which is essential for maintaining the social stability. Basically, it makes sure the price of bread doesn't change. Précisément. Too much inflation, bread becomes too expensive. Too much deflation, it becomes too cheap for bakers to produce. That's why the Institute of Price Stabilité works to keep inflation just below 2%. Что? 2% чего? But not too far below, no. Too below is also bad. Below, but close to 2%. Не, ну, отвечает он, соответственно, это...
так сказать, бюрократизму, чтобы не придраться. The coalition believes in the importance of informing the public about the benefits of the price stability. Давайте мы... Transparency is one of our principles. Would you like an informational pamphlet? Да, давай брошюру, мы ее сбагрим в ломбард, будет хоть немножко монеток дополнительных. A sound monetary policy is essential for addressing uncertainty. Stability is the raison d'être of the moral intern. It's Да, the reason может... why I identify as a moralist. Блин. Как у них эти паузы просто неудачно для меня подходят. Ты сказать, да, мужик, мы тоже себя моралистами считали, но... Список дел говорит о другом. But oh, I don't have my leaflets on me today. That's too bad. You can always call our information line. Making information available is part of the moral intern's commitment to transparency. Жаль, сотых долей монеток не получим с этого моралинтерна. Поподробнее расскажи. It's the International Organization for Moralists. Hence, Moralist International. The Institute of Price Stability is just one of its many mind babies, as is the coalition. Не понял, куда вот этот вывод, что-то я не вижу взаимосвязи. Ну ладно. There are more nefarious powers to work for than the moral intern. Вы моралист. But of course. А я моралист? Well, do you value freedom? Do you believe in a normal, stable world governed by democratic values? Что такое нормальный стабильный мир? The Occident is part of the normal world. Oranje, sur la clé. Учитывая, что я не знаю ни того, ни другого... Martinez? No. Martinez is something else. Нам пригодился такой орган. Я уже успел забыть про орган какой-то. Гармонист. На самом деле, на этот вопрос гораздо проще ответить, чем вот в этой вот ситуации. А вот такой вопрос, да, он весьма с подковыркой. Rivachol is generally difficult. It's led by an interim government, which means it hasn't yet achieved full democracy. Кажется, будь я поболее, так сказать, ну, слово упора здесь не подходит, склонен, так сказать, пытаться стандартизировать дичь. Государственный орган. Ты про регуляцию инфляции меньше 2, но в районе? Так. А как я это говорил, что, говорится, можно было, конечно, упороться и попытаться создать буквально идентификационные определения для гармонии, что вот прям вот философия философией. Но я настолько не упарываюсь обычно. But they are working towards it. You're all doing very well here, relatively speaking. У меня такое ощущение, что я всякий раз говорю с людьми про вариант 4, ничего из перечисленного. Это есть морализм? Is this option D usually the most reasonable answer? Что? Получено достижение самый уморительный на свете центрист? Чего, блин? 7 раз вступил за политический центр? Теперь мы еще и центристы? У меня была идея написать подобный манифест гармонизма, но что-то пока сложно. Ну, я даже не пытался, поэтому я не могу заценить точно, насколько там все сложно. Но есть такая идея, так сказать, именно что прям зреет. Привлеки кого-нибудь. Говорят, одна голова хорошо, а 2 лучше. Так. Разумный ответ? Да, потому что все остальные уже за гранью, словно все вокруг меня рехнулись. Sounds like you're a moralist indeed, my friend. Welcome. А что говорит Да блин, где эта фигня? Балансировка. Да, мы немножечко моралисты и еще ультралибералом успели стать в какой-то момент. Я в шоке. Коп зануда. Это за то, что мы даму допытывали. Да блин. Moralism is all about compromise and achieving the achievable. It's pragmatic, realistic, and level-headed,
An ideology for doers. Are you a doer, my friend? It looks to me like you are. Мы только и делаем, что делаем что-то. Now, enough of this delightful political interlude. Was there anything else you wanted to ask? Расскажите мне про другие города. What's there to say? Sur-la-Clé is a modern, Странно. urbanized country that measures very high on the Human Development and Freedom Index. Mostly, though, it's known as the executive heart of EPIS. Фашист-моралист. Ну вот какая-то такая херня получилась. Moreover, it is a great sponsor of less emerged countries. Revachol is only one of its many darlings whose progress it supports and cherishes. Darlings? That can't be an official designation. Что делает Ревашоль любимчиком Sur-la-Clé? Because a great percentage of Revachol's culture hails from Sur-la-Clé. Its language, its people, its cuisine even. Or at least in the downtown La Delta area. Окей. Что с Араньей? Oranje is an exemplary nation who, as a core member of EPIS, contributes 28% of our annual budget. Next to Sur-la-Clé, Oranje is probably the most prominent member of the international community. Я не знаю, что за дело Эпис, поэтому спросим, если не брать Эпис, что такое Аранья. Oranje's economy is one of the most advanced in the world. It has successfully transitioned from heavy industry to advanced services and generally acts as an engine for sustainable change in the international community. But that didn't tell you anything about Oranje. Можно сказать по-нормальному. About what? Об Аранье, просто скажите мне, как там живется. Oh, it's very urban and very well organized. Their streets are clean, their horse cars run on time, the people are polite and efficient. Like I said, they are an example for less emerged nations to follow. Окей, сменим тему. Whatever you wish, officer. Ох, жесть. Человек, который появился за вашим окном, был заранее. Oh, that's unusual. The Oraniers are not the kind of people you associate with heinous crimes. It's such an upstanding and responsible country. Как сказать? Well, certainly one cannot rely simply on generalizations. That would go against our commitment to individual freedoms. And, of course, any loss of life is a tragedy. So tell me, what have you learned about the victim? А он был парнишей из бедной семьи? Нет, я помню, нам про него рассказывали, но я просто не помню, что нам о нем рассказывали. А его точно определила военная академия правительства? Я просто не помню этого. То есть, да, он там что-то про военку было. Насчет всего остального просто я даже не могу сейчас сориентироваться. Его звали, кстати, не Лёля. Что мы узнали? Ну, имя и возраст, скорее всего, ничего ему не даст. Ну, в смысле, это не ответ на поставленный вопрос. Хотя это не вопрос, но тем не менее. Запрос. Ну, допустим, 4, хотя я на самом деле не очень уверен, что это корректно. It's the responsibility of any good welfare state to take care of its most unfortunate citizens. Ну, тут я не уверен. They gave him a successful career. Окей. What else has your investigation uncovered? Он уволился со службы, устроился наемником в частную военную компанию. That is extremely unfortunate. Yes, it's regrettable that this practice has a history in certain Occidental nations, even highly advanced members of EPIS. But rest assured, the Oraniers government has committed to producing a timetable that would lay out a path to transition to a professional army. Soon, there'll be no need for mercenaries like this poor man.
И когда же, по-вашему, состоится этот переход? Oh, it's hard to put an exact date on it. I believe the proposal for the timetable is due to be completed around 60 or 61. Через 10 лет. See? That's the kind of progress that the moral intern makes possible. Работа он убил немало людей на Семенских островах, продвигая интересы иранской фармацевтической промышленности. A great shame, yes. Colonialism is a dark specter in Oranier's past. Такая же происходит прямо сейчас. Which is why the work of the moral intern is so critical. It is our great bulwark against another century of bloodshed. Ну, его звали Лёля. Ah, what a shame. A man cut down in his prime earning years. Это был его что-то там вот это вот. Ah, he was a soldier. Наемником, мы об этом только что тебе сказали. Aha! A condottiere. Yes, it's hard to believe they still exist. Extremely distasteful behavior. I cannot condone either drug use or needless boasting. Suffice it to say, that is not how we do things in Sur-la-Clé. Ну вот примерно так. As I said, the loss of any life is terrible, no matter who the person may have been. I do hope you're able to bring his killer or killers to justice. We must show that the rule of law still applies, even in Rivachol. А теперь мы зачем-то спросим вас о вашем друге. Ah, my friend. My friend is a good young man. His family immigrated here from Kedra, and life has not been easy for him. But he understands the importance of education. He has taken his future into his own hands, and that's all that matters. Давайте поучим, что такое кедра. Kedra is a candidate member of APIS. But, between you and me, their potential membership is a more contentious issue. И о чем это вы? That it's never going to happen. They enter negotiations in 21, and it's been pending ever since. Да что за это такой? EPIS is a very special program developed by the moral intern to support certain Occidental nations. It began as a unified system of weights and measures, which proved to be a wild success. Nothing but kilograms and centimeters as far as the eye can see. Окей. It was such a wild success that we expanded it into an economic union for the processing of steel. Another success. And between you and me, the moral intern feels emboldened by this success. Emboldened to take EPIS to the next level. И что это за новый уровень? A supranational political alliance. The United States of Occident. И... Там будет как здесь? You mean Rivachol? No, it's going to have transparent democracy. А войдет ли Ревашоль в эпис ваш? It's one day going to be a candidate member of EPIS, sure. Он не бюрократ, он политик. Он постоянно уклоняется от вопросов. Except that candidate members never become full members, do they? А разве вы не говорили, что кандидаты никогда не становятся полноправными членами? No, candidate members do become members. Why do we even have the whole system in place if they don't? It just takes time. Time and evaluation. But we were talking about my friend here, not politics. Да-да, как вы подружились? How did any of us become friends? Bad things happening on the insular Isola? Oil platforms ablaze in the night, civil wars lasting for years. Finally, the international community is forced to step in. Что, о чем вы говорите? Почему-то дружба с друзьями так не становится. Ну, хрен знает, что он подразумевает. Au contraire, it's how millions of people end up where they are, meeting the people they meet. It's how I came here, and my friend too. И вы так и не сказали, кто он. Sorry, who? Ваш друг, курильщик. But I told you, officer. He's a bright young man here to pursue his education. Education is the foundation of our future, especially the arts.
It is a cornerstone of our civilization. Знаешь, можно сказать только то, что он здесь изучает искусство. He's deeply enmeshed in the study of the fine arts, yes. И каких же искусств? He's a truly free spirit. He likes all the arts. Perhaps graphic design, printmaking, who knows? The world is open wide for a talented youth like him. И все же, что вы здесь делаете вообще? I'm just enjoying the view. We're old friends. Nothing's taboo between us. He comes and goes. I'm sure you'll see him around. He's very active. Ладно. I'm all На разговор ни о чем. officer. И никаких зацепок нет. Вы видели расправу? I'm sorry to say I did, officer. He didn't see the hanging. He saw the little show staged by the Hardys. Let him talk. He may know more than even he knows. Начните сначала, если вам не сложно. Officer, it's very difficult to describe what I saw that night. It was so surreal to me, like in a play. What do you mean, like in a play? It was just so strange. I could barely comprehend what was happening. I was on the balcony when it happened, getting some fresh air. I remember that first they came in, carrying what looked like a body. And then I saw all the surrounding windows go dead, one by one. That's when I understood. I should not be seeing this. That lines up with previous testimony, doesn't it? Well done, detective. Ладно, картина нам ясна. Было ли что-нибудь еще необычное? Only that there were about 8 or 10. I couldn't make out anything. It was so dark. And it was quiet. Quietest lynching I've ever heard of, let alone heard. But I suspect you knew that already. I can't say I'm surprised. The fine reputation of the men and women serving in the RCM is well deserved. Я подозреваю, что если мы там налажали, ну, возможно, с той же кассетой, возможно, его показания помогли бы нам, ну, как-то подтолкнуть кого-то из других собеседников к нужной нам информации, но это не точно. Легче от этого, конечно, не стало. Ну, хорошо. Мы его допросили, нам это ничего не дало. Возрадуемся же! Спасибо, это все. A moment, officer. Что там? Do you have everything you need from me? I'm afraid we won't have the chance to speak again once you leave. Почему? It's against diplomatic best practices for an official in my position to be discussing murders with local militiamen. And I'm pressed for time. After you leave, I should be leaving as well. Ну, я так понимаю, мы уже все, что могли, повыскоблили. Так что, хорошо, работа на этом закончена. Это, машем плащом, снимаем цилиндр и так далее. Of course. I'm glad I could help. Мы все осмотрели, все стащили. Чем мы хотим поговорить с дверью? Почему на двери был значок диалога? Так. Кым. Можем ли с тобой поговорить о произошедшем? Просто если нет, надо просто отправить уже тело наконец-таки в морг. Yes? Понятно. Хорошо, идем к телу. Сбагриваем его Киму. Ким его отвозит, относит. Что-нибудь с ним делает. А мы тем временем ни хрена не делаем. Можем, наверное, дочитать дело, чтобы потом не тратить время в остальные дни. И надеюсь, что нам не придется в остальные дни ни одну из миссий проматывать. Так, это балкон, это выход. А, блин, мы же могли и там спуститься, там же все равно есть один и тот же путь. Ну да ладно, дело 10-е. Все равно обходить бы пришлось примерно так же. Так, то мы не смогли сказать про пулю по какой-то причине, не знаю. Ладно, допустим. Что тут у нас?
То есть мы можем даже поговорить с Классье после того, как сбагрим Кима. Кто бы знал. Ну, мы тебя знаем. Так. Дверь закрыта, здесь дама ушла, того нету. О, стоп, ящик. Ну-ка. The dented yellow mailbox. Ладно, погладим. Ну, в принципе, у нас уже это было. Говорится, знал The бы, box сохранил seems бы ящик на сейчас. Пора сбагрить Кима. Да пошли. Так, точно, The все? man is decom. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Ладно, все. До конца дня работать один. Ну, в принципе, мы, уже доработали. Давайте проверим. Я хочу кое-что проверить. Если тот мужик здесь, я хочу надеть шляпу долбанутую, очки долбанутые и попытаться надавить на него логикой. Да, он здесь. Здесь нужно восприятие, но восприятия у нас пока еще нет ничего. Это же восприятие не дает? Да, это дает драму. Жесть. Логика, логика. Ну, ща тебе пояснять за логика. It's you again. What is it? Мужики, вы тут весь день квасите. 28. Блин, ну почему так мало? Видел подъемник снаружи. Блин. Может себе опять психику сломать, да? A sudden Да flash of ладно! lightning in your neocortex. The hostel cafeteria is lit by its airy blaze. Floor plans, bullet trajectories, webs of human emotion, all channeled into a single thought. Это было близко, кстати. А почему вы так уверены, что Руби сама его не прикончила? Because she was here, all night, with us. He's cobbling together shit so he can put her away. It's Cop 101. Я не понимаю, как они не ухахатывают своего вида сейчас? She was here all night, 11:30 to 12:15. She was here during all that time. Yeah, with us, drinking, near the stage there. И ни разу не хотел подышать, выкурить сигаретку. No. Все эти 45 минут она была с вами, не отлучаюсь. All right. She took a fucking leak, okay? For one moment. Maybe went out too. She has an operation to run from her lorry. We're not getting into what that operation is again, Culp. Мы и так его знаем, угомонись. And just because she was gone for 5 minutes doesn't mean she magically got to the roof and shot him. I've been through this. It's not plausible. Так и прикидывал. Значит, не исключал такую возможность. All right, we're in. We got Ruby unaccounted for sometime during the window. This was crucial. Now let's place her on that roof. А ты замечал подъемник на заднем дворе на внешней стене танцев? I've seen the winch. I'm not blind. You saying she reeled herself up by her collar, like some kind of... Kidding? Let's go with that. Point is, it's just a rusty winch. It doesn't put her on the roof. Угу.
Но, вероятно, все-таки, возможно, слишком рано. У нас нет достаточного количества зацепок. Nah, the only way up there is through Clausia's room. Как много вы знаете об этом месте? We've only been drinking here for what? 6 years? How much do we know? Been thinking of getting wilding in racks. That is on my ass, boss. There you go. Tatted on his ass. We know the place. Ладно, на кухне есть запертая дверь, еще одна на крыше. Ходили когда-нибудь через них? No, but that doesn't prove anything. It's just 2 dolls. We're not giving you Ruby for that. She's one of us. Дверь? What if they're connected by the winch, Eugene? That is your name, right, Eugene? If they're connected, she could have gone to the kitchen, gone up, shot him on the roof, then come down. All in 5 minutes. How about that? Yes, she could have. This is one long shot. Tell you one thing, I liked how that goddamn winch came up again. That was nifty. Ну, установить твердо, что мог быть доступ на крышу, откуда застрелили жертву, сменить тему. Ну ладно, уточним, что он все-таки согласен с крышей. Why not? You can't draw a straight line into Clausia's window from any of the surrounding buildings. Not from what I know about Martinez. Maybe from the coast. But like I said, I've been too busy dealing with you idiots. So no, I don't think it was a sniper. It was close up. Свет 70% стреляли с крыши. 72%. There's a percentage and all. Where'd you get it from? Your guys in the lab? Нет, на месте провел анализ. Оказывается, я и так умею. Кажется, сложись у него получше, он бы мог стать Бэтменом. No, you can't. I know what you did here on the weekend. People talk. And what they say doesn't sound like a science cop. You're a madman. Одно другому не мешает. Those numbers were an ass pull, man. Yeah, and they don't put her on the roof either. It's just mambo-jambo. He hasn't got shit. Но в любом случае мы это установили твердо. Firmly. Try shit on a stick. All you've established is a possible route to the roof that you haven't found. And even then, a route doesn't put that bullet in the Burke's head. A gun does that, and Ruby doesn't carry one. Phase 2. Murder weapon. Get a gun in her hand. If not that, then at least a shadow of a doubt. In the shape of a gun. Just don't contradict yourself. If it doesn't sound like Ruby did it, maybe keep it to yourself. И как я должен? Ну, про пулю это не ведет к этой мысли, я так подозреваю. Это тоже не ведет к этой мысли. То есть, получается, только первое? God damn. That's just about your favorite topic, isn't it? Every fucking 5 seconds. Я просто говорю, судя по тому, что я видел у нее в кабине, достать ствол ей было несложно. Trouble. This is Revachol. Even the roidheads in the gym had a carbine. No one has trouble getting a gun. I still never saw her carry one. He must be referencing some past case of theirs. He's angry because he knows you're right. What he's saying only confirms your theory. Ну, это, видимо, не подходит. Наверное. All right, Cole. Keep talking. I'll tell you when I've had enough. Pete, we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this. Why would she do something like this?
Phase 3. Motive. The last component. Вопрос не почему она его убила, а почему она предложила покрыть убийство. Я не совсем понял момент. Вот я действительно могу сейчас облажаться сильно. And I suppose you have a theory on that. Может, она просто покрывала себя, Тит? Think about it. Why go through all that effort? It was her idea, wasn't it? The hanging. You went along, but she suggested it. She had, like, a fully formed plan and shit. Right when she came back downstairs. Really, Shanks? Claudia wanted to talk to another girl, that's all. She was just the first one up there. I could have come up with that plan if I'd have been first. Time for a logics demonstration. Так, стоп! А можно без этого? Ладно, Эжен, представь, ты убил. He scoffs. Think. You kill him. Get up there. Shoot him. Get down. И ты предпочитаешь пойти под суд с друзьями, группой людей, совершивших самосуд, или один за убийство? The man is silent. If she used us to cover her own shit up, well, that's a serious violation of the Hardy Code, boss. Which is why she didn't. She would never do that. Why aren't more of you defending her? This is fucking stupid, Titus. Glenn, I thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. Oh, so he didn't rule her out completely. And she skipped town. This is good. Нет, ну ты же сам видишь, все не сходится, нам нужно с ней поговорить. Silence. He looks around the room. The old man in the corner nods. This is the only option he cares for. Yeah, I see it. There's one more thing I've been wondering about. Ever since you asked me where she is. Add it to your list of suspicions, if you want. I don't know where she went. She just got up and left. Got real scared, too. Wouldn't tell me where. However hard I asked. Wanna know why? И почему же? She was afraid I would tell you. Maybe she was right. By now, I probably would. Блин, такой облом! Такому шло и такой облом! She knew there's evidence on her, and she knew we'd find it. This is typical suspect behavior, why fleeing is always incriminatory. Perhaps. Ask her if you find her. It won't be easy, though. She made sure of that. Ладно. Когда она пропала? Friday afternoon, when you first arrived. I got word the RCM was in town. Then she came in to see me. Told me she was leaving. That's when we had our little conversation. Может, это значит, она испугалась? I told you. You. Меня, в смысле РГМ? No, you. As in the cop with the sideburns and the disco clothes. Серьезно? And a hole in his heart. That first. А чего себе возведем мою тень? Дура сердце. Why not? You suck on that gun like someone tore you a brand new asshole. Нормальный коп с обычными мыслями, да, конечно. Верю. It seems you have that effect, especially on women. Бежать, увидев тень. Right. That's the second one now who's trying to flee you.
Вторая? You know, when I first saw you limp in here, I thought she was paranoid or sniffing her own supply. But now I'm not so sure. Какой же у нас крутой коп. Даром, что немножечко разбитый в хламину. Что еще рассказал тебе про меня? She said you have a funny taste in clothes and that you won't stop. Не остановлюсь. Until you have something on her. She said she's heard of you from Jamrock, that you're a human can opener, that you play suspects against each other, open them up like cans. Етить мы крутые. Ну, он крут был, наверное, не уверен. Fucking hell. Titus, did he just... Open Angus up like a can? Yes, he did. Now, we can whine about it, whack him, or we can go on with our lives. I'm having a go on with our lives kind of day, Al. How about you? It's not an actual question. Silence. He nods. Ким, это правда? Я открывашка. Даже потеря памяти его не остановил. Это не коп, суперзвезда, это гигакоп. You are insistent. Еще хоть что-нибудь? Yeah, there was something else. She wouldn't tell me, though. I could see she wanted to. It was burning on her lips. This caught Titus. This caught Pete. But she was too scared. Ладно, у тебя есть мысли о том, куда делась Руби? She's not far. We know that much. She didn't take her lorry, so she's on foot. Ну, за неделю она могла дойти до канадской границы. Ну, у вас канадской границы, конечно, нет, ввиду отсутствия Канады. Но, думаю, даже на веслах она далеко смоталась. Good fucking luck, man. She knows this place like the back of her hand. You'll never find her. Yeah, Al. And we won't either. She's not really a hardy candidate anymore, is she? О чем так грустит? She's not, Glenn. Вы ее искали? A little. On the coast. Ну, хоть не тело в воде. Where have you looked for her, more precisely? More precisely, on the coast, past the waterlock. She's not here, so I'm thinking she's there. Ты знаешь, что он делал в системе частот Улан? The what now? I have no idea. Boys? She said she's building a pale emitter. Окей. What? We were talking about radio equipment. She said she's doing Ulan frequencies at a pale something. I don't know more. This guy barely understands what he's talking about. Он, по крайней мере, едва, но понимает. Я ни хрена не въезжаю, что происходит. There you have it. Pale something. It feels like you'll get to know soon enough. Внутренняя империя. Хватит доканывать. Не подскажешь, где на берегу начать поиски? Sure. There are some shithouses there. A cinderblock town. Fisherfolk there refuse to unionize. So, that's one place we haven't looked. Шлакоблочные дома. Это с другой стороны имеется в виду? Потому что мы вроде здесь все облазили. I hear they have a shack where junkies sometimes crash. Time for you to step up. We will start there. One more question. What does Ruby look like? Boyish. Hair's red. Dyed. She looks like a lorry man. Информации немного, но нам хватит. It'll have to. Ну ладно, рискнем. His grip is firm and reassuring, like holding a piece of unpolished granite. Not just granite, tightly packed RCM Sergeant material. Шел бы ты в копоть! Это почти оскорбление! Просто у меня такое ощущение, что это будет почти оскорбление. Просто обдумай эту мысль. No, he already is a sergeant. That's what you're feeling. He just wasn't sure what you are.
А, даже так. То есть он типа местный шериф. И мы только что с ним вышли на одну волну, да? Так, слышь, мужик, тебе можно спросить или нет? Или ты все еще бесполезен? Can I help Ты все you? еще бесполезен. Идешь нафиг. Так, давайте еще сбегаем до берега. О, второе очко появилось. Ну, это потому что мы крутые это задание решили. Аж целых 2. Кажется. Так, все. Блин, мысль потерял. Что-то же еще было. А, да, мы берег осматриваем. И отправляем Кима, наконец-таки, блин, с телом, ну, в морг. Так, ну, скорее всего, ничего. Просто до берега сходим. Отправляем Кима в морг. И на этом, наверное, притормозим. В начале следующего захода, наверное, попробуем переговорить с Классье, если не ошибаюсь. Насчет того, что там было в здании. Хотя, может, я за кадром с ней поговорю. Если ничего интересного не будет сказано, то, наверное, и не будем на это тратить по итогу время стрима. Ну, насколько я вижу, здесь ничего, в принципе, нет. Значит, просто идем Кима с телом отправлять. Да, возможно, мы завалим задание по поиску всякого разного, но вдруг в морге что-то еще интересное о нем узнают. Может, отпечатки снимут, опознают, кто это такой, чтобы нам было удобнее. Блин, вот парню не надоело здесь подождем сидеть? Ладно, поехали. The man is decomposed. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Ладно, все. Прощай, лейтенант. All right. There go those beautiful enamel boots. You will never own the full set now. May they rest in processing. Ну что вы еще от меня хотите? Идите нафиг. Oh well, in another lifetime. I will need a little help carrying him. You take the hands, I'll take the legs. Хорошо, помогаем. Новая часть карты. Не, я понимаю, но просто я к тому, что имеется в виду, что я не знаю... Блин. Ой. Не знаю, будет что-то полезно в диалоге. А, все, он уехал. Так, отлично, с этим разобрались. В деревню мы пока не можем, видимо, отправляться. А, про то, что откроется новая часть, это... Там вот. Кайф, это про то, что у нас больше нет доступа к окошкам. Ну, ничего страшного. Так, я бы здесь больше ничего нет, в принципе. Так что да. Ладно, я пока, наверное, не буду читать все же дела. Но я еще подумал, может, дела почитать можно было бы. Хотя, кстати, я подозреваю, сейчас уже дверь у нее там может быть закрыта, и мы, соответственно, с ней не сможем поговорить насчет нашего номера, ну, с номера нашего героя. И да, блин, так, она, наверное, авторитет едва ли нам нужен, внушение может потребоваться. Драму лучше не резать. Энциклопедия вдруг пригодится. Так, поехали. О, кстати, возможно, у окна появились новые модификаторы, но это пока не точно. Так. Не понял. Оп, стоп, 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 стоп. Что там появилось? А, мы просто видим, что там трупа нет. Хорошо. Без кимоно как-то не солидно. Ну, нам вроде драма не нужна сейчас. Или нужна? Не, вроде пока не нужна. Не, может, конечно, и в кимоно нарядиться. Чисто с ней поговорить по приколу.
Так, стоп. А я ее не видел. А, блин, она, наверное, просто уже куда-то свалила по своим делам. Или я ее не видел на первом этаже. Нет, скорее всего, просто свалила по делам. Мы поговорить, в принципе, не сможем. Ну... Да, она просто свалила. Жаль. Ладно, тогда еще проще. Сейчас идем в номер нашего героя. Он лезет в ванну, если сможет. Это не точно. Блин, а ведь я как раз таки планировал, что как раз Ким уйдет, чтобы по заданию с ней поговорить. Но и то... Нет. И то, блин, облом. Ладно. Просто не хотел за спиной Кима проводить расследование. Или я ее здесь не вижу. Хотя нет, вроде бы нету. А, я сейчас не смогу еще пройти, да? Надо спускаться, чтобы тому выдать деньги. Да. И все-таки, по идее... Ну, если бы нам не надо было расследовать вот это все и с тем мужиком говорить, мы бы могли, наверное, схитрить, зайти сюда до 21, прочитать книжку и лечь. Это было бы забавно. Ну ладно. Надо скинуть 20 монет к тому кренделю. Блин, это пиздец. Ай. Жесть. Can I help you? Got the 20 real? Ну брось, поздно, что правда он тебе платить. The breath catches in his chest. The light in his eyes snuffs out all at once. After a... Do you have money tonight? Есть. Then you really don't need a free room, do you? Ну хотя бы скидочку дай. Here comes a layup, sire. Fall not for it. But you know what? You're in luck, because you don't have to ever pay me again. Четвертый вариант. Not at all, officer. It's true. You don't have to pay me anything. You don't have to give me any money at all. If you want a room, yes, you'll need to pay me, but you don't have to just give me money. Giving me money for a room is your choice. Это тупо не выбор. You want a free place to sleep? Fine. You've already unlocked your new room. The trash container outside is ready and waiting. A new dimension of reality will open. A portal is this bed of waste. Sleep there and awaken elsewhere. It is not clear. All that is known is sleep in the trash and there is no coming back. Ты предлагаешь спать в мусорке на улице. I don't care what you do. Sleep in the trash or pay for a room. I don't care anymore. Почему ни одна из вот этих вот черт личности не может сейчас прийти и какой-нибудь адекватной фигни натворить? Ладно, держите, гнида. That wasn't so hard, was it? The room is yours for the night. Don't forget, you'll need another 20 real tomorrow. Мужик, я раньше задушу. Морально. Но задушу. А может, я забью и буду хитрить. Чтобы успеть до 9. Да что опять не так? You should pick that fat. Ой, иди лесом.
This is not the cleanest bathtub in the world, but it's cleaner than you are right now. Ну, вперед. The bathtub slowly fills with water. The water beckons. Я надеюсь, он не утонет. The water is only lukewarm, but still comforting, like amniotic fluid. A few beer cans are bobbing up and down along your flanks, like sad duckies. Печальные уточки, ну да. You feel nice and lonely, and so tired. Now you are alone with your thoughts in the tub, but it's easier than being alone with your thoughts outside the tub. They're not even really thoughts, just assorted sensations, none of them acute enough to focus on. Ну, допустим. You see the corpse. You can still smell the cadaver on you. It's going to take more than one bath to get rid of that stench. Then, houses along a narrow street. A video rental. Darkness on the planet's curvature. Your fingers grow pale and are covered with tiny whirls as the water cools. Отлично, мы подлечились, когда нам это не требовалось. The waterline recedes as you stand. You are cold now. Your clothes stick to your still moist skin. Отлично. Один навык еще получили. Ну, теперь у нас хоть какой-то запас есть. Может, что-то сможем сделать. Но это не точно. Ладно. Заночить нужно в следующий раз. А так. Благодарю всех за внимание. Всем... блин, что-то куда... Ничего себе, уехал Мартинес. Чё? Почему у меня... А что это за лишний Мартинезы здесь? Не понял. Ну ладно, мы сохраняемся. Еще раз благодарю за внимание. Всем спокойных снов. Вы поможете с каждому броску, связанному с общением с персонажами.